किसी का कोई रंग होवे, कोई शक्ल होवे, बोली कोई होवे, पहरावा कोई होवे, पर गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश जिहड़ा पूरी मानवता वास्ते साझा है। जिंदगी भी जदों बंदा अंदरों टुट जाता है, जिंदगी च कई बारी धोखे भी चला जाता है किसी तो, उदों निक्के निक्के लंघदे कोई बंदे भी जदों गल कर जाते हैं तो बंदे की जिंदगी पलट जाती है। जे अंदर दी बिरती माड़ी रख के किसी का मंदा चितवांगे, मंदा करांगे, सच एवे मंदा चितवन वाले दा एक दिन खुद ही मंदा हो जाता है। कोई भी बंदा है वो गल्लां तो प्रभावित हुंदा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे आ उच्चा गा लेना, उच्चा बोल लेना, प्रभावित कर लेना, ये कोई कीमत नहीं रखदा रब दी दरगाह विच जे बंदे दे कोल बंदगी नहीं था। महाराज कहंदे जिवें सिंबल दे जीवन तो किसी नूं फायदा नहीं मिलदा, पंछी नाराज जांदे ने, सच एवे कई बारी उच्चियां गल्लां करन वाले कोलों आत्मक सुख नहीं मिलदा। नींद रोज लै रहे हैं, ये सारियां चीज़ां दातां च आउंदियां ने। वो गुरमुखो बिस्तरा तां रुपईयां नाल मिल जांदा, नींद तां रब दी किरपा नाल मिलदी है। चंगे बिस्तरिਆਂ 'ਚ बंदा थोड़ा बिस्तरा मिल गया सौ जाना। गुरमुखो कौड़ा सच है, धर्म दे चिन्ह तू सारे पा लिया, धर्म पोथियां दियां गल्लां भी मना तू सारियां करने, पर सच ईमानदारी नाल दस नी सुहागण भैणे जिहदी खातर सब कुछ पा के बैठी है, कदी सेज ते भी आया ही कि नहीं। महाराज कहते तू झूठ बोल बोल के गलत फैसले कर करके माल बहुत इकट्ठा कर ले, रिश्वत तेरे कोल बहुत इन्ना कोई तू इकट्ठा किया, हाथी घोड़े सोना चांदी हीरे मोती जमीन तेरे कोल हर चीज है, लोकां दे सामने तेरा बहुत बड़ा रुतबा है, पर हकीकत ये वे तेरे अंदर पैसे दा हंकार ते काम दे फुरने वासना दे फुरने ने, इस करके तू अपना सारा जिंदगी तबाह कर दी, तू बर्बाद कर दिता। रोटी उदों खाओ जदों शरीर नूं भुख महसूस होवे। महाराज कह रहे ने अन्न भुख लगी जेवना भरे ते भरना नहीं। इहदा मतलब जे रज गए आ प्रसादा छक लिया है, किसी ने आके क्या लो जी नहीं मेरे कहन ते थोड़ा जा छक लो, थोड़ा छक लो। महाराज कह लगे इस दही ते जुल्म ना कर, भरे ते भरना नहीं। सौना तां जे नींद आए, सावना तां जे नींद आए, बहुता सोना गाफलताई है। गल्लां नाल पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, गल्लां नाल नाम नहीं मिलता हुंदा। गल्लां नाल दुनिया प्रभावित की जा सकती, पर अंदरों काम की बिरती नहीं मरती। जे कोई हुण ये कह दी जी मैं भाई साहब सां जी, मैं कथावाचक हाँ जी, मैं कीर्तनिया हाँ जी, वाहिगुरू बख्श दिया जी, मैं काजी हाँ जी, मैं मुल्ला जी, मैं पंडित, मैं CM, मैं PM, मैं कौम का जथेदार। जमदूत ने कहना बाकी गल्लां बाद च करी, पहला ये दस नाम किन्ना जप के आए कि नाम जपो गुरमुखो, सारे जपिया करिए। सच्ची जे नाम तो बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सारी जिंदगी इस मान दे विच ही तुरिया फिरना, मेरे कोल जिन्ना क पैसा इन्ना किसी कोल है ही नहीं। जेड़े हाथी घोड़े मज्जां गावां डंगर जमीन भोए भांडा जिन्ना तेरा कोल है, जिन्ना कुछ इकट्ठा करी बैठे, हंकार च मरना पिया। इस माल डंगर विचों, इस पैसे विचों एक धेला तेरे अगे नाल नहीं जाना। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी विच सतगुरां ने वार वार एक गल बहुत स्पष्ट की है कि गुरु ग्रंथ साहिब दा कोई शब्द किसे दे परथाए भी क्या गया होवे, किसे नूं संबोधन करके क्या गया होवे, पर उसनूं आपां समय ते स्थान विच नहीं बनना कि महाराज जी ने ये शब्द तां फलाने इंसान वास्ते, अमके इंसान वास्ते क्या, ये साडे वास्ते नहीं क्या। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का एक बचन कहे, परथाए साखी महापुरख बोल दे। परथाए का अर्थ है किसी इंसान नूं संबोधित होके उन्होंने उपदेश देना, पर उस उपदेश नूं केवल उस इंसान तक सीमित रख के नहीं चलना। जो उपदेश किसी एक इंसान नूं दिता गया, सतगुरु साहब किरपा करते हैं वो रहिंदी दुनिया तक समुची मानवता वास्ते है। इसनूं फिर समझण लई मैं उदाहरण देंगा। परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी
ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਜਲ ਕਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੁੱਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇਗਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਲਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ, ਕਾਂਡ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਲਹੀ ਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਾਂਗੇ, ਮੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਵਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵਰਨ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਕੋਈ ਵਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਂਝ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਕੱਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਉਸ ਵਕਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਤਿਆ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਤਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 4 ਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕਥਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ, ਉਸ ਕਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਾ 4 ਪੌੜੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਪਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਖਲੀਫਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੀਫੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਸੁਣਨੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਕਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁਆ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ
ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਠਹਿਰੋ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੱਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਤ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਮਤਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਅ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਜਾਣ, ਮਤਾਂ ਜਾਣੇ। ਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤ ਜਾਣ ਮਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਸਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਮਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਹਿ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਔਂਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਪਾਣ ਲਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਪੋਥੀ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਮਤਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਤ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਮਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਮਤਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ। ਮਾਲ, ਮਾਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਪਦਾਰਥ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਖਾਤੀ, ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਜ਼ਮੀਨ, ਭੋਏ, ਭਾਂਡਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ। ਰੂਪ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆ ਚਿਹਰਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਲੋ, ਸ਼ਕਲ ਕਹਿ ਲੋ। ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਰੂਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਤਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਮਾਇਆ। ਇਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਾ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੀਵਣਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਦੋਂ ਛਕੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੀਵਣਾ, ਜੀਵਣਾ ਮੀਨ ਜੇ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਖਾਇਓ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਭਰੇ ਤੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ ਖੁਰਾਕ ਭੋਜਨ ਛਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇਹੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੀਵਣਾ, ਭਰੇ ਤੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੱਜ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਕ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਛਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਭਰੇ ਤੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਏ, ਸਾਵਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਏ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਣਾ ਗਾਫਲਤਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਸੌਣਾ ਗਾਫਲਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਅਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਜੇ। ਅਕੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ, ਅਕੈ ਜਾਂ, ਅਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ, ਅਕੈ ਗੁਰੂ का शब्द पढ़ना। तीसरा बचन उत्ते लिखा अकै गुरु कीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ, ਬਾਣੀ ਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ कीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਰੀਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰੈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਰ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਮ ਭਗਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੋ ਨਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੁਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਨਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਤਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਜੰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਰ ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਵਜਾਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੂੰਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ, ਇੰਨੀ ਯਾਤਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਜ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਤਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਖੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੰਘਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਦਰੀ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਗੋ ਪਈ ਹੋਈ ਏ, ਹਉਮੈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੱਲਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਚੀ ਹਾਂ, ਨੱਚ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਘੁੰਗਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਖਾਂ? ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘੁੰਗਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਚਾ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੱਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੋ, ਗਾ ਲੈਣਾ, ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਜੁਗਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 27, 54 ਤੇ 108 ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ, 27, 54, 108। ਸਿਮਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 27 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ 108 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 108 ਮਣਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ, ਮੇਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ
ਉਹ ਮੇਰੂ ਮਣਕੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਇਸਲਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਦੇਖੋਗੇ, ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ? 108 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਲੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੈਕ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਤਾ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਥਾਂ ਦਵਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ 3 ਜਾਂ 6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 1604 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 1604 'ਚ, ਚਲੋ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਨਕ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮਾਲਾ ਜੂਝੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੰਬਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਾਰਾਇਰਾ, ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸਿੰਬਲ, ਬੇਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ। ਪਰ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਕਦੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਸਿੰਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਛੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਸਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ,
मैं अज सिर्फ इन्नी क बेनती कर रहा, अद्धी तुक ते मत जान सह गली पाया। हुण तुसीं देखो जिन्नी उच्ची साडे पुराने जी इत्थे तां नहीं देखिया, कां कबूतर तोते जिन्नी उच्ची उडारी ये मारते ने, ये नालों कई गुणा ज़्यादा उडारी जिहड़ी है चील इल जिन्हों कहने ना, इल की उडारी बड़ी उच्ची है। गुरु ग्रंथ साहिब विच ये शब्द भी वरत्या है। हुण जे इल की उडारी नूं देखो तो बंदा वेंदिया कहंदा भी वो तो नज़र ही नहीं आउंदी पई, इन्नी उच्ची आसमान विच उड गई, वो आसमान विच तारियां ला रही है, वो खंभ भी नहीं हिलांदी पई, इन्नी प्रैक्टिस उहदी जबरदस्त कि उडदियां पंख मार दिए, जदों ऊपर चली जाए सिर्फ हवा दे विच ही वो उड्डी जा रही है। पर इन्नी उच्ची उड्डण वाली इल उहदी नज़र किहदे ते है? मरे हुए पशुओं के पिंजर ते। उहदे कोल उडारी बाहर मुखी बहुत उच्ची है, बाकी पंछियां नालों भी उच्ची है, पर उहदी जिहड़ी बिरती है, उहदी जिहड़ी नज़र है, उहदी सुरत मरे हुए पशुओं दीयां खड्डियां ते है, पिंजर ते है। भाई गुरदास साहब 3 बचन करके कहंदे आ कि समेरू मन का उच्चा है, पर उच्चाई का की फायदा गिनती च नहीं। सिंबल का रुख उच्चा है, की फायदा उच्चे का जे उहदा फुल ते फल कम नहीं, किसे पंछी नूं ने रस नहीं दिता। इल सब तो उच्ची उड़ रही है, की उच्चाई का फायदा जे सुरती उहदी मरे कोई पशुओं के पिंजर ते है। कहन लगे इस तरह धर्म के गीत गाने, साज बजाने, वखियान करने, चलाकियां वरतनियां, पर भाई साहब कहते जिन्नियां मर्जी गल्लां कर ली, गुरु के उपदेश दो बिना सिर्फ ये चलाकी विच लिखे जाणगे, ये सिफत विच नहीं। भाई साहब जी के बोल मैं अर्थ कर दिते ने, चलो बचन आप पढ़ लें। जैसे माला मेर पोयत सब ऊपर कै, भावें दे अखरी अर्थ करदे हां तां खास करके विद्यार्थियों लिए वधिया रहिंदा जी जिन्ना अगे बोलना। जैसे माला मेर पोयत सब ऊपर कै, मेर दा अर्थ मेरू सब तो उच्चा, पोयत दा अर्थ परोना। जिवें माला दे मणके परोंदियां परोंदियां मेरू मणका सब तो उच्चा परोने, जैसे माला मेर पोयत सब ऊपर कै, सिमरन संख्या मैं ना आवत बड़ाई कै। सिमरन की गिनती विच नहीं आउंदा, ठीक है उच्चा है। जैसे बिरखन विखे पेखी है सेंबल उच्चो, जिवें बाकी रुखां विचों सिमल सब तो उच्चा खलोता है। नेफल भयो सो अत अधकाई कै, इन्ना उच्चा उठ के भी वो नेफल है, क्योंकि उहदे फुल ते फल किसे कम नहीं आ रहे। तीसरा बचन, जैसे पंछियन में चील उड़त आकाश चारी, सारे पंछियां दे विचों इल सब तो उच्ची उड़दी है, पर ओदी बदकिस्मती है वे उच्ची उड़ के भी वो मरे हुए पंछी दे मरे हुए पिंजर ते बैठती है। जैसे चील पंछियां ने उड़त आकाश चारी, हेरै मृत पिंजरन उच्चो मत पाए कै, गायबो बाए बजाएबो सुनाए बिना तसु कछ। कहने जे तू गा भी लिया सुना भी लिया, गुर उपदेश बिन त्रिग चतुराई कह, जे गुरु के उपदेश नूं कमाया नहीं। गुरमुखो अज बड़ी बरीक महाराज गल कर रहे आ, गल्लां नाल लोक प्रभावित हो सकते हैं, पर गल्लां नाल वाहिगुरू नहीं रीझदा। गुरु नानक साहब का एक शब्द है, नन्नै जी पट्टी है जी महाराज दी, नन्नै नाहा भोग नित भोगै, ना डीठा ना संभलिया। थोड़े अर्थ आप कर लेने नन्ने अखर राई। मैं पिछले दिन ही कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब च ना जी अध्यापकों को संबोधन करके बाणियां बहुत उच्चारण कीतियां, 2 तां पट्टियां ने, एक गुरु अमरदास जी की, एक गुरु नानक साहब की पट्टी। पट्टी फट्टियां लिखते जड़ियां होई ना पुराने समय। 52 अखरी भी उपदेश अध्यापक नूं है, खास करके दखनी ओंकार जिहड़ी रामकली दखनी है, ओंकार की जिहड़ी बाणी है वह भी पांधे नूं उपदेश दा, पांधा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे। जिहड़ी पट्टी महाराज ने लिखी ओदी रहाव दे तुक ने, मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया। वाहिगुरू जी आ शब्द सुनो, कहंदे मेरे मना किस भुलेखे तुरिया फिरना, तेनू बड़ा लेखा जोखा करना आ गया। वाहिगुरू जी इनू हर गल नाल जोड़ के देखिए। मान लो कोई इंजीनियर बन गया, वाहिगुरू डॉक्टर बन गया, कोई लेखे जोखे करने वाला,
बहुत सियाणा विद्वान बन गया, किताबां हज़ारां लिख दित्तियां, लोकी आशीष कर उठे। महाराज जी ने शब्द वरत्या, बीरा शब्द वरत्या जी, मन काहे भूले मूड मना, पर सतगुरु ते कुर्बान जावां जी। वो किसे नूं कहण दी बजाय अपने ते टुका जांदे आ। वाहिगुरू पर मैं कहना साडा प्रचार ज्यादा इस तरह, संगत जी आ करो आ करो। मैं एक दिन कहा भाई साहब नूं, मैं जदों सच्ची लोक कथा च कहना आ करो ते अंदरों मन कहंदा नहीं नहीं करो शब्द ना वरतीए, करिए आपां सारे करिए। उत्थे भाई साहब जी ने सतगुरां ने शब्द वरत्या, मन काहे भूले मूड मना। ओ मेरे मना केड़े भुलेखे तुरिया फिरना, तू विद्वान बन गया। लोकी कहणगे बहुत कुछ जानना, जब लेखा देवे बीरा, बीरा दरथ्यो मेरे वीरा, ओ मेरे भरावा, जिन्हों आपां पंजाब शब्द वरते हैं बीरा जी। जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया, उस दिन समझांगे वाकई तू विद्वान बन गया, जिदन लेखा दे गया। जे रब दे दरगाह च लेखा नहीं दे सकिया, तेरी विद्या की करेगी। मैं आपनू थोड़ी जी बेनती कर लगा, इनू निंदिया च नहीं एक पक्ष लेना, मैं ते अपने मन नूं समझाना पिया। मना गल्लां नाल नहीं उरीजना। गुरु साहब का एक बचन है, नन्नै नाहा, नाह दा अर्थ है खसम, इत्थे नाह वाचक नहीं। नन्नै नाहा भोग नित भोगै। कई विद्वानों ने अर्थ किए ने कि परमात्मा भजन बंदगी करन वालियां रूहां दा संजोग मान रहा है, पर ये अर्थ इउं नन्नै नाहा भोग नित भोगै। नी कमलिए जिंदे, नन्हे अखर राही तू परमात्मा दे दिते हुए पदार्थां नूं रोज भोग रही है। फिर सुनियो, रोटी रोज खा रहे हैं, पानी रोज पी रहे हैं, नींद रोज ले रहे हैं, ये सारियां चीज़ां दातां च आउंदियां ने। वो गुरमुखो बिस्तरा तां रुपईयां नाल मिल जाता, नींद तां रब दी किरपा नाल मिलदी है। चंगे बिस्तरिਆਂ च बंदा थोड़ा बिस्तरा मिल गया सौ जाना। परमात्मा की दिती कोई दात नूं नन्नै नाह भोग नित भोगै, रोज तू मान रहे हैं, ना डीठा ना संभलिया। पर कमलीए जिंदे कदी उन्होंने देखे, ना डीठा ना उन्होंने वेख्या, ना संभलिया दा अर्थ है ना उन्होंने याद किया। अगली गल महाराज कहते ने, भाई साडी, मैं अपनी गल कर रहा, साडे बोलण वालियां दी हालत एक है, नन्नै नाह भोग नित भोगै, ना डीठा ना संभलिया, गली खौ सुहागण भैणे, कंत ना कबहू मैं मिलिया। महाराज कहते ने, मत जान सह गली पाया, गली खौ सुहागण भैणे। मेरी भैणे मैनू लोकी सुहागण कहंदे आ, मैं गल्लां नालियां, पर मैं कादी सुहागण। इस बड़ा गहरा अर्थ लेना है। अर्थ इहदा बहुत डूंगा जे। फिर सुनियो, सुहागण दीयां निशानियां हुंदियां ना, उहदा चोला लाल है। मैं इनू अज दी गुरमत रहत मर्यादा कढ़ के ना अर्थ जोड़न लग पियो। मैं बड़ी प्रॉब्लम आउंदी है जी। हुण गुरबाणी दे अर्थ करने वो बंदे फिर अपनी मर्यादा साली लागू है, साडे ते भी लागू है। हुण गुरबाणी तां भाई लाल सुहा रंग जिहड़ा सुहागण दा है, लाल चोलना तै तन सोया, सुरजन भानी तामन मोया, कवन बनी री तेरी लाली, कवन रंग तू भई गुलाली। तू लाल चोले पाई बैठी है, सुहा रंग पाया है, ते सुहा रंग दी नैगेटिव पक्ष भी लिया गुरबाणी च। हुण इत्थे महाराज कहंदे आ भी कपड़े भी पा लै, चूड़ा भी पा लिया, संधूर भी पा लिया, गल्लां समझण वालियां ने, पर जिहदी खातर पाए कदी मिलिया ही। इनू थोड़ा सुनियो गुरमुखो, कौड़ा सच है, धर्म दे चिन्ह तू सारे पा लिया, धर्म पोथियां दियां गल्लां भी मना तू सारियां करने, पर सच ईमानदारी नाल दस, नी सुहागण भैणे जिहदी खातर सब कुछ पा के बैठी, कदी सेज ते भी आया ही कि नहीं? गल्लां तां कर लियां, पर कदी सुरत दा टिकाह मिलिया? मारे शब्द वरत रहा, नन्नै नाह भोग नित भोगै, ना डीठा ना संभलिया, गली खौ सुहागण भैणे, कंत ना कबहू मैं मिलिया। महाराज कहंदे ने, ओ काजी मत जान सह गली पाया। मतां भुलेखे विच रह जाए, गल्लां नाल खसम नहीं मिलदा हुंदा। गल्लां नाल महाराज ने कला काजी नूं कहा, इत्थे जोगी नूं भी कहता गली जोग ना होई, गल्लां नाल मिलाप नहीं होना। इत्थे सब नूं कह दिता, गली खौ सुहागण भैणे, गली असी चंगियां आचारी बुरियां
ਮਨਾ ਕੁਸੁੱਧ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਰ ਖੜੀਆਂ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਓਏ ਬਿਨਾ ਖੰਭ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਮਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲ ਕਹਿਮਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਡੰਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਭੋਏ ਭਾਂਡਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਲਖ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਲ ਕਹਿਮਾਣਾ ਰੂਪ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਫਿਰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਚਲੋ ਸੋਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਰ ਝੋਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਨ ਜਾਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਾਪਾਰ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਸਿੰਗਾਰ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੈ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਇਹ ਭਗਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੋ ਕਰੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਗ ਸ਼ਤਕ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਨ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ। ਦੰਦ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਚ ਗੰਦਾ। ਵੈਗਰੂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਵਰਤੇ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਹੈ, ਥੁੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦੀ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਾਜੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ, ਮਾਲ ਕਹਿਮਾਣ ਹੈ, ਰੂਪ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੱਕਿਆ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਵਰਤਨੇ ਆ ਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੁੰਡੀ,
शायद बजुर्गों को पता हो किसी को, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਥੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਬਾ ਚ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਐ ਆਗ ਲੱਕ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕੋ ਲੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੱਟ, ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਲੱਕ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਾਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਪਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਾਂਸਲੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਥੈਲੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਥੈਲੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਦਵਾ ਲਿਓ, ਪੈਸੇ ਖੋਲ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕਹਿ ਜੋਰਿਓ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਇਹ ਤੇ ਅਰਥ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕਹਿ ਜੋਰੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕੱਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ। ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜੀ ਲੰਗੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੰਗੋਟੀ ਲਾਂਗੜੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਂਸਲੀ, ਜਿਸ ਥੈਲੀ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਰੱਖੀ, ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਈ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਲ ਕਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਜਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੇ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਾਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ, ਮੈਂ CM, ਮੈਂ PM, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਚਮ ਡਾਨੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੰਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਤਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ। ਤੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਜੀ, ਆਪ ਆਇਓ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।